بہت ہی محبوب نبی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. ان کے صاحبزادے جو نبی ابن نبی ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت سارے بچے تھے، بیٹے تھے. ان بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حد درجہ کرم فرماتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے. میلان قلب پر مؤاخذہ نہیں، یہ علماء جانتے ہیں. عدل و انصاف کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے میلان قلب زیادہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف. انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق دیگر برادران، دوسرے بھائی ان کی محبت والد گرامی کے ساتھ دیکھ کر ان سے جلن اور حسد رکھتے تھے. کوشش تھی بھائیوں کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، باپ سے دور کر دیا جائے، تاکہ باپ کی توجہ ان سے ہٹ کر ہم لوگوں کی طرف ہو جائے اور ان کے مال و دولت کے مالک اور وارث ہم ہی لوگ ہیں. اتفاق سے ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور انہیں ہمارے ساتھ لے جانے دیں، ہم انہیں بکریاں چرانے اپنے ساتھ چراگاہ میں لے جائیں گے، باحفاظت تمام لے کر جائیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ محنت سماجت کے بعد اجازت تو دے دی، لیکن آپ کا دل یہ لگا رہا کہ شاید یہ فریب کرنا چاہتے ہیں، اور اسی فریب کاری کے تحت ہی ان لوگوں نے منصوبہ بندی پلان کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کا ایک کھونگ رچا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر چراگاہ میں لے کے گئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی ناکام کوشش کی. آپ کو قید و بند میں ڈال کر، آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر اور آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا. یہ سوچا اور یہ گمان کیا کہ کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں موت واقع ہو جائے گی، یعقوب علیہ السلام جان جائیں گے کہ وہ مر گئے. لیکن اس موت کو بتانے کے لیے انہوں نے ایک فریب رچا. تفسیروں میں مذکور ہے، علماء موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن شریف کو کپڑے کو اتار لیا اور اتارنے کے بعد اپنی ایک بکری کو ذبح کیا، اس کے خون سے اسے آلودہ کیا اور اس کے بعد اس خون آلود کپڑے کو لے جا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پیش کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ بھائیوں نے ظاہری طور پر مکر و فریب میں اپنے آنسو بہا کر عرض کیا، حضور ابا جان افسوس کا مقام ہے اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم یوسف کی حفاظت نہ کر سکے. ایک بھیڑیے نے آ کر انہیں چیر پھاڑ کر کھا لیا اور ان کے پیرہن دیکھیے کپڑے خون سے آلودہ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بغور دیکھا نبی تھے اور اللہ کے مقرب بندے تھے، علم و حکمت والے تھے. آپ نے غور فرمایا کپڑے پر، کپڑا دیکھیں کس بھیڑیے نے چیر دیا ہے اور میرے بچے کو مارا ہے. تو دیکھا کہ کپڑا صحیح سلامت ہے، کپڑا کہیں سے پھٹا نہیں ہے، خون سے آلودہ ضرور ہے لیکن کپڑے میں کہیں خراش نہیں ہے. آپ نے اپنی دانائی اور بینائی اور حکمت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ بچوں یہ تو عجیب تماشا ہے، کیسا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو تو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا، اسے کاٹ ڈالا، مار ڈالا، کھا لیا، اپنی خوراک بنا لی، مگر میرے بیٹے کے اوپر جو پیرہن تھا، جو کرتا تھا، اس پر خراش نہیں ہے، وہ کپڑا پھٹا نہیں ہے. کیسا عقل مند بھیڑیا تھا جس نے اتنی آسانی کے ساتھ اور حسن عمل کے ساتھ اسے اتارا کہ اس پر پھٹن نہیں، خراش نہیں، خون سے آلودہ ہے کرتا، اور بیٹا کھا گیا. ان لوگوں نے بہت رو کر کہا کہ حضور حقیقت یہی جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا، تم لوگ فریب کرتے ہو. اتفاق سے بہت لمبا سلسلہ ہے اس کا. حضرت یوسف علیہ السلام کسی کے حوالے دیے، حوالے ہوتے ہوتے مصر پہنچے. مصر آپ کو لے جایا گیا، بازار مصر پہ خرید و فروخت ہوئی. بالآخر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کے سلطان بن بیٹھے. بھائیوں نے سوچا تھا کہ ہم نے تو موت کے گھاٹ اتار دیا، کنویں میں ڈال دیا، وہ مر گئے ہوں گے، قصہ تمام ہو گیا ہوگا. مگر اللہ جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو چند حضرات نہیں، اگر پوری دنیا مل کر اسے مارنا چاہے، اسے پس کرنا چاہے تو اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے. حق حق ہوتا ہے. اللہ کی نصرت جس کے ساتھ ہو، اگر چند افراد نہیں ساری کائنات مل کر اس کی مخالفت کرنے لگے، اللہ رب العزت اسے بلندی دینا چاہے تو اس کا فال دیکھا نہیں کر سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کی بادشاہت عطا فرما دی. کچھ دنوں بعد ایسا موقع آیا کہ قحط سالی پڑ گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال کر سمجھا تھا کہ موت کے گھاٹ اتر گئے، ان کو بھی بھوک نے ستایا
والد गिरामी के माल को चंद दिनों में इधर उधर उड़ा करके खत्म कर दिया और कहत साली के शिकार हुए, खाना पीना दुश्वार हो गया। खबर मशहूर हुई कि मिस्र का बादशाह लोगों को पैसे बांटता है, गल्ले देता है, खाने के सामान फराहम करता है। लोग जॉब कर जॉब जाते हैं, लाइन लगाकर वहां हासिल करते हैं। भाइयों ने सोचा चलें हम भी मिस्र पहुंचे, मिस्र के बादशाह से हम भी माल हासिल करने हमारी साली दूर हो जाए। सारे भाई पहुंचे। इत्तेफाक से उस वक्त मिस्र में जो तकसीम करवा रहा था सामान, गल्ले, खाने पीने की खुराक, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तस्लीम ही की जात थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकसीम करवा रहे हैं, आपके भाई भी उसी लाइन में जहां फकीर और मांगने वाले, दामन फैलाने वाले खड़े होकर मांगने, वो भी लगे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब उन भाइयों की बारी आई, जब उनको गल्ले दिए जाएं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया तो मेरे भाई हैं, मेरा खूनी रिश्ता इनसे है। ये आज फकीर और लाचार होकर जिन्होंने फरेब देकर मुझे कुएं में डाला था और यकीन किया था कि मैं मर जाऊंगा, आज ही इनकी हालत अल्लाह ने कर दी है कि मैं बादशाह की हालत में, बादशाह की पोजीशन में इनके सामने कुर्सी बादशाह पर बैठा हूं। ये फकीरों के रास्ते लाइन में खड़े होकर और हमसे हमारे सामने दामन फैलाए हुए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गल्ला दे दिया। अगर वो चाहते तो उस फरेब का बदला लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखते, उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचा देते, मगर सब्र और इस्तिक़लाल देखें, मसलहत देखें और अल्लाह वालों की सखावत देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ ना कहा, गल्ले दे दिए। एक भाई को रोका और रोकने के बाद कहा तुमसे हमारी कुछ जरूरत वाबस्ता है, तुमसे हमें बात करनी है। उस भाई को रोकने के बाद आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू शुरू की। उन्होंने गौर किया, उन्हें यकीन हो चला ये तो वही यूसुफ हैं जिन यूसुफ को हमने एक कुएं में डालकर समझा था कि इन्हें मार डाला है। आज ये बादशाह बन गए हैं, इनके सामने झाग झोली फैलाए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कत्ल के घाट उतार दें, हमें मरवा दें, या तो बंद में डाल दें। मगर अल्लाह के उस सखी पैगंबर ने बज़ुबान कुरान कहा था, ला तसरीब अलैकुम यौम, आज तुम पर कोई मशक्कत नहीं आएगी। अल्लाह गुनाहों की बख्शिश करने वाला है, अल्लाह सत्तारो गफ्फार है, अल्लाह गफूर रहीम है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तुमसे कुछ बातें हमें करनी है। हज़रत यूसुफ सलाम उस वक्त भी सखावत से पुर होकर अल्लाह के महबूब बंदे अपना दरियाए रहमत का धारा खोले हुए उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और इशारा फरमाते कि आप ये बताओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मेरे बुजुर्ग बाप की हालत क्या है, मेरे बाप की पोजीशन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनसे जुदाई मुझे सता रही है। तो तुम्हारे कुरान उनसे कहा गया रो रो कर उनकी आंखें सफेद हो चुकी हैं, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। आपकी जुदाई में बाप इतना रोए हैं कि उनकी आंखें खुश्क हो गई हैं, रोशनी खत्म हो गई है, सफेदी आ गई आंखों में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की आंखों की रोशनी को वापस लाने का बेहतर इलाज जानता हूँ। अब इलाज क्या करते हैं अल्लाह के महबूब बंदे, इरशाद फरमाते हैं मेरा पैरहन है, जिस पैरहन को कहीं तरबियत नहीं दी गई है, जिस कपड़े को किसी कोहे तूर पे नहीं रखा गया है, जिस कपड़े पर कोई आयत नाज़िल नहीं हुई है, किसी वही का नुज़ूल नहीं हुआ है, उस कपड़े ने मेरे बदन की बरकतें हासिल की हैं, मैंने उसे पहना है। मेरा कुर्ता ले लो और लेकर जाओ, मेरे बाप मेरे वालिद गिरामी की आंखों पे रख देगा। इज़हबू बिक़मीसी हादा, मेरी इस कमीज को लेके जाओ, फलक़ूहु अला वजहि अबी, मेरे बाप के चेहरे पर आंखों पे रख देना, जाती बसीरा, उनकी आंखें वापस आ जाएंगी। ये यकीन देखिए जिससे समझ में आता है कि अल्लाह के महबूब बंदों उसे देना साबित आज से नहीं है, अंबिया के जमाने से है, रसूलों की तरह पाक से है। नबियों ने हमें सबक दिया है कि जो खुदा के बंदे महबूब होते हैं उनसे कुर्ब हासिल करते हैं, वो जिस तरह जिसे चाहते हैं नमाज किया करते हैं। एक नबी दूसरे नबी को फायदा पहुंचा रहा है। इनका पैरहन शरीफ लेकर जब भाई चलते हैं और आज कुछ बदमाश ये कहते हैं कि सैयदुल अंबिया को इल्मे गैब नहीं, वो कुछ जानते नहीं। सैयदुल अंबिया को इल्मे गैब तो सारे लोगों का गैब उन्हीं के इल्मे गैब का सदका है। उनका इल्मे गैब ऐसा है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा भी छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और गैब देखें कि अल्लाह के महबूब बंदे गैब कैसे जानते हैं, दूर से बातें कैसे महसूस कर लेते हैं। इधर पैरहन लेकर ये लोग काफी मील की दूरी पर थे चले थे, उधर हजरत जो याकूब अलैहिस्सलाम को महसूस हो जाता है कि मेरे बेटे यूसुफ बाहयात हैं और उनका पैरहन लेकर मेरे बेटे मेरे करीब आ रहे हैं। आप घूमने लगते हैं, आप मचलने लगते हैं, बेताबी की आलम है की हालत है और आप इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगो इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदूनी।
महबूब, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, कहीं तुम मुझे सठियाने की तोहमत न लगा देना, कहीं मुझे सामने गुफ्तगू न करने लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ऐसी बातें करता हूँ। ये हकीकत है कि यूसुफ की खुशबू मैं महसूस कर रहा हूँ। वो पैरहने यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे थे। बच्चे आए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये देखो मेरे दूसरे बच्चे मेरे बेटे यूसुफ का पैरहन लेकर आए हैं। जैसे लेके पहुंचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पेशानी मुबारक पर, चेहरे पाक पर, आंखों पर उसे रखा गया। जब रखा गया तो उनकी आंखें वापस आ गईं। कुरान कहता है फलम्मा जाहु बशीर फलकाहु अला वजही फरफद्दा बसीरा, जब वो खुशखबरी देने वाला शख्स इनका एक भाई पैरहन शरीफ लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर उसे रखा, फरफद्दा बसीरा, तो उनकी आंखें दोबारा वापस आ गईं। मुसलमानों, एक नबी का पैरहन एक नबी को जो फायदा पहुंचा सकता है तो एक नबी गैर नबी उम्मत को तो बदरजा औला फायदा पहुंचा सकता है। जब वो फायदा पहुंचाते हैं तो उन नबियों के मजहब जो औलिया हैं, उन नबियों के मजहब जो शोहदा हैं, ये भी उनकी इज़्न व अता से हम गुलामानों को फायदा जरूर पहुंचाते हैं। यही वजह है कि सरकार गाजी की कभी चादर चूम के हम बरकतें लेते हैं, कभी चौखट चूम के बरकतें लेते हैं, कभी उनके आज की तारीख में उनके पैरहन शरीफ की ज़ियारत करके बरकतें हासिल करते हैं। अगर पैरहन शरीफ हमारी आंखों पर ना पड़े, हमारी आंखें उस पर उठ जाएं, हमारी रोशनी उससे टकरा जाए, तो उस पैरहन के सदक़े में अल्लाह हमारी बिगड़ी बना देगा, अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर देगा। तो अल्लाह के महबूब बंदे एक ज़माने से खल्क़े खुदा को सैराब करते रहते हैं और कुरान और हदीस से इस बात का सबूत है कि महबूब बंदे खुदा की बारगाह के उम्मत को खूब बांटते हैं और उनकी परेशानियां दूर भी करते हैं। लोग अपनी मुश्किलात उनके सामने पेश करते हैं, वो मुश्किलात हल भी फरमा दिया करते हैं। जब नबी का